गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्यं परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने प्रमुख गाथाना जय स्वामी नारायण। प्रमुख गाथा के विश्व वंदनीय प्रमुख साईं महाराजना जीवन प्रसंगों द्वारा આપણા જીવનની અંદર નવ ચેતના આવે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરિત્રો દ્વારા એ બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધી દરેકને આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આગળ વધવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય એવા વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે જેમના માટે આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે અને કહીએ પણ છીએ સદગુણ સાગર प्रमुख स्वामी वंदन करिए शिरनामी साधुताना रंगे वालम जश वधार्यो दुनिया मा तमे जश वधार्यो दुनिया मा। ये विश्व वंदनीय प्रमुख स्वामी महाराज के जेमने हजारों करता वधु मंदिरोनी ए समाजने भेट आपी छे। 150 करता वधु सामाजिक प्रवृत्तिओं सफल संचालन ये कुदरती आपत्ति होय के मानव सर्जित आपत्तिओ होय ये आपत्तिओ वच्चे पण ये प्रमुख स्वामी महाराजे मदद करी छे। सेवानी एक भावना आपने स्पष्ट देखाई आवे छे। ये 7.5 लाखोना ए पत्रों एमने जवाब आप्यो छे अने एटलुं ज नहीं ए लाखों हरिभक्तों ने व्यक्तिगत मुलाकातो होय के समया उत्सवों द्वारा ये आपने एमनी साधुता ए देखाई आवे छे। ये प्रमुख स्वामी महाराजना प्रसंगो आपणे याद करिए अने एमनी साथेनी ए स्मृतिओ होय ए ज्यारे एमना आशीर्वचनो आपणे रूबरू सांभळता होय अने त्यारे आपणा अंतरनी अंदर एक आध्यात्मिक मार्गनी अंदर लौकिक मार्गनी अंदर ए आगळ वधवानुं सतत आपणने बळ प्राप्त थाय छे। तो आजे आपणे आ प्रमुख गाथानी अंदर सद्गुणोना सागर एवा प्रमुख स्वामी महाराज एमना जीवन प्रसंगो थोड़ाक सांभळवा छे। आम तो एमनुं जीवन चरित्रो वांचीए त्यारे आपने ख्याल आवे के प्रमुख स्वामी महाराज केवुं जीवन जीवीने पोते गया छे। आम तो सत्पुरुष पृथ्वी उपरथी कदी जता ज नथी। वर्तमान काळे आपने महंत स्वामी महाराज मां ए आपने जोवा मळे छे। सत्पुरुष जे स्वाभाविक रे शास्त्रीजी महाराजे कीधुं, गुणातीतानंद स्वामीए कीधुं, भगतजी महाराजे कह्युं, तो ए ज सुख आपने वर्तमान काळे महंत स्वामी महाराज आपी रह्या छे। पण प्रमुख स्वामी महाराजना ए सद्गुणोना सागरना जीवन प्रसंगो आजे आजना दिवसे आपणे सांभळवा छे। आम तो घणा बधा लोकोने एक एवो आम सर्वसामान्य अनुभव हशे के आम पोते जेना विषे आम घणी बधी मोटी धारणाओ राखी होय ने, अपेक्षाओ राखी होय, इच्छा राखी होय, एनी वातो सांभळीने एनुं वर्तन जोईने एनी वाणी सांभळीने ए व्यक्ति प्रत्ये ए अभिप्रायो कंईक बांध्या होय। पण ए लोको एवा व्यक्तिओ पासे थोड़ोक समय रहे ने त्यारे एनी बधी धारणाओ होय के आशाओ होय के अभिप्रायो होय ने ए बधी ते आम धोवाई जाय छे अने अपेक्षाओ रहीने एमां उपेक्षामां फेरवाई जाय छे। ए जे व्यक्तिना आपणे वखाण करता होय ने एनी साथे रहेवानुं थाय त्यारे वखाणनी जग्याए आपणे निंदा पण करीए छीए। पण आ बधाय ते अभिप्रायो ज्यारे प्रमुख स्वामी महाराज साथे आपणे करीए ने त्यारे आनाथी उल्टी परिस्थिति सर्जाय छे। आपणे एमनी साथे घणी वखत वातो करी हशे, एमना दर्शनो कर्या हशे, अरे एमनी कथा वार्ता पण सांभळी हशे अने एमने जे सेवा सोंपी हशे ए सेवा अत्यारे पण आपणे करता हशुं अने त्यारे पण आपणे करेली छे एमनी हयातीनी अंदर। पण आपणने सौ कोईने एमना थोड़ाक एवा समय आपणने एमनी साथे रहेवानुं थयुं अने आपणने घणी बधी शांतिनो आनंदनो अने आगळ वधवानुं बळ आपणने प्राप्त थाय छे। तो खरेखर प्रमुख स्वामी महाराज रह्या ने
એ બીજા કરતા એટલે જુદા કહી શકાય. કારણ કે જેમ જેમ સ્વામીશ્રી સાથેનો એ સહવાસ વધતો જાય ને એમ એમ એમના વિલક્ષણ વ્યક્તિત્વ માટે અંતરમાં વધુ ને વધુ આપણને આદર અને સન્માન પ્રગટે છે, જે બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે રહેવાથી નથી થતો. તમે જોવો કે કોઈક યુવક કે યુવતી પોતે જ એંગેજમેન્ટ એટલે કે ચાંદલા થયા હોય તો એ લગ્ન પહેલા એનું જે જીવન હોય, એનું જે વર્તન હોય, એ જે ફોનમાં જે વાતો કરીને 2-2 3-3 વગાડતા હોય ને લગ્ન પછીના 2-3 વર્ષની અંદર એ સાથે રહેવાથી બધાય સ્વભાવો રહ્યા ને એ જોઈ શકે છે. પહેલા ગમે એવી ધારણાઓ બાંધી હોય પણ લગ્ન પછી 2-3 વર્ષની અંદર એ બધી ધારણાઓ રહીને ખોટી પડે છે. તો જો આવા વાસ્તવિક એવા સમાજની અંદર આપણે એવા સંબંધોની અંદર રહીએ છીએ, આપણી જ ધર્મપત્ની હોય કે આપણી જ માતા કે ભાઈ કે બહેન હોય તો લોહીના સંબંધોથી જોડાયેલા હોય છતાં પણ એ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં જે સદગુણો આદર સન્માન જે વધુમાં વધુ પ્રગટતું હતું, અત્યારે વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ એ વ્યક્તિત્વ એ આપણને જોવા મળે છે, એવું આપણા સગા સંબંધીઓમાં પણ જોવા મળતું નથી. કારણ કે એ અનંત સદગુણોનો એ અવારનવાર એ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ને ત્યાં એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન પ્રસંગો દ્વારા એમની હયાતીની અંદર આપણને જોવા મળતા અને ઝળહળતા હતા. એમનામાં એ દેહ કષ્ટને ન ગણકારવાની આત્મનિષ્ઠા, એ ધર્મ નેતા તરીકેની અહમ શૂન્યતા હોય, પીડો વેઠવાની એ ક્ષમતા હોય. વડોદરાની અંદર 111 જેટલી પધરામણીઓ અમને એક દિવસની અંદર કરેલી છે. એમનું જ્યારે જીવન ચરિત્ર વાંચીએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર અશક્ય બાબત કહી શકાય. એકની એક વાત 1000 નહીં લાખ વખત કહેવાની થાય ત્યારે માણસ પોતે કંટાળી જાય. અરે આપણે પણ એકની એક ક્રિયા કરવાની થાય ને ત્યારે આપણે એ નાસીપાસ થઈ જઈએ. બીજી વખત આપણે ક્રિયા કરી પણ શકતા નથી. પણ જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા એ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના માટે સિદ્ધાંત માટે રાત દિવસ એ વિચરણ હોય કે કથા વાર્તા હોય કે સમયા ઉત્સવોનું આયોજન કરે છે. આપણે ભીડો વેઠવાની ક્ષમતા વિશે આપણે જોઈએ. અરે નિર્ભયતા જુઓ તમે, વાંક વિના એ માણસને કોઈ દિવસ આપણે ક્ષમા નથી આપી શકતા. આપણામાં વાંક ન હોય અને ક્ષમા માગવી એટલે અઘરામાં અઘરી બાબત કહેવાય, પણ એ સરળતા આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં જોવા મળે છે. અરે સૌ પ્રત્યે સમભાવ, તો આવા તો ઘણા બધા અનંત સદગુણો એ આપણને પ્રસંગે પ્રસંગે જોવા મળે છે. આજે આપણી પ્રમુખ ગાથાની અંદર એવા સદગુણોના સાગર એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એવા પ્રસંગો જોવા છે, એવા ચરિત્રો જોવા છે કે જે ચરિત્રો ઉપરથી આપણને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. ઘણા બધા વ્યક્તિઓને એવું પણ લાગે છે કે આ પ્રેરણા સાંભળવાથી આપણા જીવનમાં કંઈ સુધારા થાય નહીં, પણ જો પ્રેરણાથી જ તે કોઈ પણ વ્યક્તિ આગળ વધી શકે છે. તમારે ક્રિકેટર બનવું હોય તો સામે આદર્શ તરીકે કોઈ ક્રિકેટર તો હોવો જરૂરી છે. તમારે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર ધંધો વ્યવસાયિક નોકરી કરવો છે, પણ કેવો ધંધો નોકરી વ્યવસાય કરવો છે તો રોલ મોડલ સામે હોવા જોઈએ. એમ આપણે અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી છે તો એવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના એ જે જીવન પ્રસંગો કેવી રીતે પોતે વર્તતા હતા, કેવું બોલતા હતા, કેવા સદગુણો એમના જીવનની અંદર એમને દાખલ કરેલા હતા, એ આપણે આપણા જીવનમાં પણ આત્મસાત કરવાના છે. પણ એ કઈ રીતે થાય તો એમના પ્રસંગો સાંભળીને એ આપણને ખ્યાલ આવે અને આપણને સતત એમાંથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. જો આજે આપણે એમના ખાલી નકરા પ્રસંગો સાંભળવા નથી, પણ આપણા જીવનમાં પણ એવા પ્રસંગો બને ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણા ગુરુઓની જે રીત છે ને એ રીત પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે. પ્રથમ પ્રસંગની જ તે આપણે વાત કરીએ. 1987ની સાલની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે છે ને 450 સંતો અને હરિભક્તોનો એક મોટો સંઘ લઈને ઉત્તરાખંડની યાત્રાએ પધાર્યા હતા. હવે આટલા બધા મોટા સંઘના કારણે સ્વાભાવિક છે કે આપણા ઘરની અંદર તે 10-12 મહેમાન આવ્યા હોય તો અગાઉથી આપણે આયોજન કરીએ, ભલે 1-2 દિવસ અગાઉ, પણ કરીએ તો ખરી ને. એમાંય 500-700 વ્યક્તિને જમાડવાના હોય ને લગ્ન પ્રસંગ હોય તો 15-20 દિવસ મહિના અગાઉથી તૈયારી શરૂ થઈ જાય. તો 450 સંતો હરિભક્તો હોય ને આટલો મોટો સંઘ હોય
તો અગાઉથી બધું આયોજન કરેલું હોય અને અગાઉથી બધી જગ્યાએ ઉતારાની વ્યવસ્થા, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા, સુવાની વ્યવસ્થા, તો આ બધી વ્યવસ્થા કરેલી હતી. તો હવે આ જ દિવસોની અંદર છે ને ઇંગ્લેન્ડનું એક પરમાર કુટુંબ, હવે એમની આ રીતે યાત્રાએ નીકળેલું હતું. પણ આમ યોગાનું યોગ થયું શું કે જે સ્વામીશ્રીની જે તારીખ જે હતી ને એ એમની યાત્રા કાર્યક્રમ આખો સેટ થઈ ગયેલો હતો, પણ એમને અજાણતા ખબર નહોતી, પણ એ રીતે કાર્યક્રમ સેટ થઈ ગયેલો. એટલે રૂટ પણ પાછું એ જ પ્રમાણે હતો. પરંતુ સ્વામીશ્રી અને સંતોના સંઘનું તો અગાઉથી રિઝર્વેશન બુકિંગ થઈ ગયેલું હતું. હવે એના લીધે છે ને આ કુટુંબને જ્યાં જ્યાં ગયા ને અને ત્યાં દરેક જગ્યાએ ઉતારાની ઘણી બધી તકલીફ પડે, કારણ કે અગાઉથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ 450 સંતો અને હરિભક્તોની બધી વ્યવસ્થા અગાઉથી કરેલી હતી. કારણ કે એટલી બધી લાંબી મુસાફરી હોય અને બધી જગ્યા અલગ અલગ હોય, તો એ વ્યવસ્થા સચવાય, નિયમ ધર્મનું એ દ્રઢતા માટે એમને આ વ્યવસ્થા રિઝર્વેશન કરેલું હતું. એટલે આ પરમાર કુટુંબ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં એમને ઉતારેની તકલીફ રહે, હેરાન પરેશાન થઈ ગયા. હવે યાત્રા તો એમની પૂરી થઈ ગઈ. હવે ઇંગ્લેન્ડ છે ને પોતે પાછા ગયા અને પછી પરમારે કુટુંબે સ્વામીશ્રીને ઉપર છે ને એક ફરિયાદ રૂપે એક પત્ર લખ્યો અને એમાં એમને જણાવ્યું કે આ તમારા આટલા મોટા સંઘના કારણે છે ને અમે જ્યાં જ્યાં જતા હતા ને ત્યાં ઉતારાની તકલીફો પડતી હતી, અમારી વ્યવસ્થા સચવાતી નહોતી. અને આવડા મોટા સમૂહ સાથે એ યાત્રાએ થોડું નીકળવાનું હોય અને બીજા લોકોનો તમારે થોડોક વિચાર તો કરવો જોઈએ ને. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો પત્ર વાંચ્યો અને સામે ઉત્તર લખ્યો. હવે આપણને આવું કંઈક થાય આપણા જીવનની અંદર અથવા આવા પ્રસંગો બને જ છે, તો ત્યારે આપણે શું કરીએ કે આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને તરત ફોન કરી દઈએ કે જો ભાઈ તમારે આ વ્યવસ્થા કે જે ઉત્તરાખંડની યાત્રાએ તમે નીકળ્યા હતા તો તમારે અગાઉથી બુકિંગ કરાવવું જોઈએ ને. અમે જેમ બુકિંગ કરાવ્યું એમ તમારે કરાવવું જોઈએ. તો તમારે અગાઉથી પૂર્વ તૈયારી કરવી જોઈએ. અમે તમારી વ્યવસ્થા ન કરીએ, તમે તમારી વ્યવસ્થા કરો. કેમ ઘરની અંદર ક્યારેક વસ્તુ ખૂટી જાય ને તો આપણે શું કહી દઈએ, તરત કહી દઈએ કે એ તો સમય આવવું પડે ને, એ ટાઈમે વસ્તુ હોય ને ત્યારે ખાઈ લેવું જોઈએ, પછી પાછળથી ન બોલાય. હવે આપણા આવા શબ્દો હોય, આમાં અહંકાર જ છે, આમાં અહમ શૂન્યતા કે દાસભાવ કે નિર્માની પણ દેખાતું જ નથી આપણને. ધંધા વ્યવસાય કે નોકરીની અંદર પણ આપણે આવું જ બોલતા હોઈએ છીએ અને આવી વાણીના લીધે જ તે સંબંધો રહ્યા ને ઘણી વખત બગડતા જોવા મળે છે. પણ જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ પત્ર વાંચ્યો, એમને ફોન ન કર્યો, એમને પત્ર સામે લખ્યો અને ઉત્તર આપતા શું કીધું કે અમારી યાત્રામાં છે ને અમે પહેલેથી આ ધર્મશાળાઓમાં રિઝર્વેશન કરાવ્યું હતું, પણ છતાં તમને એ વખતે અમને મળીને તમે જો વાત કરી હોત ને તો આમ અમે ગમે એમ કરીને તમને છે ને રૂમની એ બધી વ્યવસ્થા અને ઉતારાની સગવડતા બધી કરી આપે. પણ જો અમારા કારણે તમને જે અગવડ પડી ને એ બદલ અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. હવે આ પત્રના ઉત્તરની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે લખ્યું એમાં આપણને શું દેખાય છે? દાસભાવ, અહમ શૂન્યતા, સદગુણ જ જોવા મળે છે. સામેવાળા વ્યક્તિની ભૂલ છે પણ છતાં પણ પોતે એ ક્ષમા માગે છે અને સામેવાળા વ્યક્તિને એક પણ તર્ક કે વિતર્ક કે દલીલ કરતા નથી. તો જો સ્વામીશ્રીએ એક ત્રાહિત વ્યક્તિ તરીકે કોઈને જોયા જ નથી. વાંક વિના એમને માફી માંગવાની વિશાળતા રહીને એ આ સંત હૃદયની કરુણાનું એ આપણને આ પ્રસંગ દ્વારા દર્શન કરાવે છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી વંદન કરીએ શિરનામી. એ વંદન આપણે ગમે એટલી વખત કરીએ ને એટલી વખત ઓછા કહી શકાય. અને જો આ પ્રસંગો આપણને અંતરદ્રષ્ટિ કરાવે ને એવા છે તો આપણે સંકલ્પ લેવાનો આજના દિવસે આ પ્રમુખ ગાથા રહીને આ પ્રમુખ ગાથાની અંદર આજે આપણે સદગુણોના સાગરના જે પ્રસંગો જોવા છે તો એ પ્રસંગોમાંથી આપણે પ્રેરણા લેશું કંઈક. અને આ પ્રથમ જ પ્રસંગ રહ્યો ને એ આપણને ખરેખર વાંક વિના પણ માફી માગવી જોઈએ ને એ આપણને દર્શાવે છે. એક વખત છે ને સેવક સંતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું, પ્લેનની અંદર સ્વામીશ્રી હતા, પત્ર લેખન શરૂ હતું કે બાપા તમે આ માફી માંગવાની વાતો કરો છો, સહન કરવાની વાતો કરો છો, પણ અમારે ક્યાં સુધી સહન કરવાનું? તો એની કંઈક લિમિટ તો કયો, પરાકાષ્ઠા તો કયો.
અને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે જીવંત પર્યંત સુધી સહન કરવાનું છે, જીવંત પર્યંત સુધી માફી માંગવાની છે. તો જો આ જીવન ભાવના આપણને સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. લાખો એ અન્યાયો ધરાવતી આ વિશ્વ ફલકે વિસ્તરેલી આ બીએપીએસ સંસ્થા, એ આ વિરલ ધર્મ નેતા જો આવા સરળ હતા. ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા, અને એની કલ્પના લોકોને પણ ન આવે ને, પરંતુ આ એક નક્કર હકીકત છે ને, આ વાસ્તવિકતા આપણે અનુભવી છે. આ કાંઈ હાથે બનાવેલા પ્રસંગો નથી, આ બ્રેન વોશ કરવાના પ્રસંગો નથી. આ આપણને એમની સાધુતા દેખાડે છે. આ એમના સદગુણો આપણને દ્રશ્યમાન થાય છે. એટલે આ કોઈ બનાવેલી વાતો નથી, પણ આપણે એક મુમુક્ષુ તરીકે એ આપણે પ્રગટ સત્પુરુષના એ અક્ષર બ્રહ્મના એ સદગુણો આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવાના છે. સ્વામીશ્રીએ જો ક્યારેય તે ગુરુપદનો કે ધર્મ નેતા તરીકેનો હક જમાવ્યો જ નથી. વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ તમે જો કેવા અહમ શૂન્ય પુરુષ છે. અરે પોતે તો દર પ્રવચનની અંદર કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે, આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ, અને સ્વામી શ્રીજી જ કરે છે, અને આપણે તો તૈયાર ભાણે આવ્યા છીએ. તો આવા વચનો નીકળે એનું પાછળનું કારણ શું છે? એમનો દાસ ભાવ છે, એમનું નિર્માનીપણું છે, એ આપણને દર્શાવે છે. રેલવેની મુસાફરી હોય તો હંમેશા થર્ડ ક્લાસ જ તે પસંદ કરવાનો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કરે. અરે ગામડામાં હોય તો ડમણીયું કે ગાડાનો જ ઉપયોગ કરવાનો. અરે શહેરની પધરાણીમાં પણ ઘોડા ગાડીનો ઉપયોગ કરવાનો. નકર શહેરમાં તો રિક્ષા હોય, ગાડી હોય, ફોર વ્હીલ તો હોય જ તેને. અને ભક્તોની પણ સારી એવી વ્યવસ્થા કરે જ તે, પણ છતાં પણ જો ઘોડા ગાડી હોય, ડમણીયું હોય, ગાડા હોય, આનો જ ઉપયોગ કરવાનો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એમના એ નિજાનંદમાં વિક્ષેપ ઊભો કરી શકતી નથી. અને આપણા જીવનની અંદર થોડાક એવા વિક્ષેપો આવે ને, આપણું મન આમ અપસેટ થઈ જાય. કોઈક વ્યક્તિ કંઈક એવું વર્તન કરે જે આપણને ન ગમે, તો ત્યારે એ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને ઘડીકમાં અભાવ આવી જાય, ઘડીકમાં અવગુણ આવી જાય. અરે એ વ્યક્તિ સાથે વાતો કરવી આપણને ગમતી નથી. વિક્ષેપો વચ્ચે આપણે સ્થિર નથી રહી શકતા. તો જો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને જોવા મળે છે કે ગમે એવા વિક્ષેપો ન આવે, એ વિક્ષેપો વચ્ચે પણ સ્થિર રહેવાનું. અને તમે જુઓ કે સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી સત્સંગની માં તરીકે ઓળખાય, ખપ અને મુમુક્ષુતાની મૂર્તિ સમાન, ગંગાના પ્રવાહ જેવી વાણી. 91-92 પ્રશ્ન વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજને પૂછેલા છે. સૌથી વધુ પ્રશ્ન પૂછનાર એ આ સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી એક વખત મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે મહારાજ, આ વિક્ષેપો વચ્ચે પણ અમે સ્થિર કઈ રીતે રહી શકીએ? હવે આપણે હોય તો શું પૂછીએ કે હે બાપા, વિક્ષેપ જ ન આવે એવો કંઈક ઉપાય કયો. પણ જો આ મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે વિક્ષેપ વચ્ચે પણ અમે સ્થિર કઈ રીતે રહી શકીએ. અને એમાં 3 ઉપાયો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા, નાશવંતપણાનો વિચાર. અને ખરેખર આ નાશવંતપણાનો વિચાર હોય, ભગવાનનો મહિમા તમે યથાર્થ સમજો, અને તમે કોઈ પણ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય એમાં તમે સ્થિર રહી શકો છો. અને ખરેખર આ સાંખ્ય વિચારથી પણ એ સ્થિરતા આવે છે. તો આ પ્રકારની જીવન ભાવના આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં દ્રશ્યમાન થતી જોવા મળે છે. એકે એક પ્રસંગની અંદર એ આપણને સદગુણો દેખાય છે. યોગીજી મહારાજના ધામમાં પધાર્યા પછી ઘણા બધા સમય બાદ છે ને, સ્વામીશ્રી પ્રથમવાર મુંબઈ પધારવાના હતા. એટલે સંતોએ કીધું કે આપણે છે ને ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ લઈએ. તે સ્વામીશ્રીએ શું કીધું કે ફર્સ્ટ ક્લાસની શું જરૂર છે, આપણે તો હંમેશા થર્ડમાં જ જઈએ છીએ, એટલે થર્ડની જ ટિકિટ તમે લ્યો. અને સ્વામીશ્રીનો આવો આગ્રહ જોઈને પછી તો થર્ડ ક્લાસની ટિકિટ લેવામાં આવી. હવે આ બાજુ મુંબઈના બધા હરિભક્તો, એટલો બધો ઉત્સાહ એમના હતો, કારણ કે પ્રથમ વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મુંબઈની અંદર આવવાના હતા. અને ગુરુપદે આવ્યા પછી એટલે સ્વાભાવિક રીતે ઉમંગ ને ઉત્સાહ તો હોય જ તે. તો દાદર સ્ટેશને ધામધૂમથી સ્વાગત કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલું. તો બેન્ડ બાજા લાવવામાં આવેલા, અને બધું તે પરવાનગી પણ સ્પેશિયલ લેવામાં આવેલી, પ્લેટફોર્મ ઉપર પોતે લાવ્યા. તે સ્ટેશન માસ્તર અને બધા અન્ય અધિકારી ગણ હતા, એ બધા સ્વામીશ્રીને સન્માનવા માટે તો હાજર જ હતા. એટલે બધાને મનમાં એમ થયું કે સ્વામીશ્રી છે ને ફર્સ્ટ ક્લાસના ડબ્બામાં ઉતરશે. એટલે એ કમ્પાર્ટમેન્ટ પાસે છે ને બધા નક્કી કરીને ઊભા થા.
હવે ટ્રેન આવી મુંબઈની અંદર, દાદર સ્ટેશનની અંદર, પણ આશ્ચર્ય શું થયું? તો સ્વામીશ્રી તો હાથમાં પત્તનની જોડી અને બગલમાં ઓશિકા, અને એ સાથે અન્ય સંતો સહિત થર્ડ ક્લાસમાંથી ઉતર્યા. તે સ્ટેશન માસ્તર હતા, અધિકારી હતા, બધા હરિભક્તો હતા. એ તો બધા આશ્ચર્ય પામી ગયા. તમે વિચાર કરો કે સ્વાભાવિક રીતે માણસના જીવનની અંદર થોડુંક એને પૈસા મળી જાય, ધન મળી જાય, સંપત્તિ, આવડત કે કળા મળી જાય ને, એટલે પોતે કોઈનું ગાંઠે નહીં, કોઈની વાતો ન સાંભળે. અરે કોઈક સલાહ સૂચન કે કોઈક સુધારવાની કોઈક ટેવ કોઈક કહે ને, સૂચન કરે ને, ત્યારે એને ગમતું નથી. અભાવ આવી જાય વ્યક્તિનો, હું આટલો બધો આગળ નીકળી ગયો તું મને સૂચન કરે છે, તે તાર જીવનમાં શું કર્યું? મેં મારા જીવનમાં એટલું હાંસિલ કરીશું. તરત માણસને આમાં અભિમાન આવી જાય છે, અહંકાર આવી જાય છે. અને અહંકાર રહીને સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ છે, યોગી બાપા ઘણી વખત કહેતા. કારણ કે અહંકારના લીધે જ તે વ્યક્તિ ઘણી વખત એ હતાશ કે નિરાશ કે દુઃખી થઈ જાય છે. પણ જો પ્રમુખ સાંઈ મહારાજમાં લેશ માત્ર પણ આપણને અહંકાર જોવા મળતો નહીં. એટલે જ પોતે થર્ડ ક્લાસની અંદર એ પોતે મુસાફરી કરીને આવ્યા. તો જો આ આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા છે, અને આ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ આવું જીવન જીવીને ગયા છે. પોતે બોલ્યા કરતા વર્તન એમને અણિશુદ્ધ એવું કરેલું છે. તો ખરેખર આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ અહંકારને આપણે તિલાંજલિ આપવાની છે. આપણે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના શિષ્યો છીએ, આપણે મહંત સાંઈ મહારાજના યોદ્ધાઓ છીએ. તો યોદ્ધાઓ અને એમના શિષ્યો હોય ને, તો આપણાથી ક્યારેય તે અહંકાર ન આવે. તો એ આપણે સંકલ્પ સાથે આગળ વધવાનું છે. તમે જો સહજાનંદી સાધુતા, એ આપણને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના જીવન પ્રસંગો દ્વારા આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે. શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધ્યના 61મા વચનામૃતની અંદર વાત કરતા કીધું છે કે જે ત્યાગી હોય ને, તે જ્યારે દેશ કે પરદેશમાં જાય અને ત્યાં કનક કામિનીનો યોગ થાય ને, તો પણ એમાં ફેર પડે નહીં. અને પોતાના જે નિયમ હોય ને, એ સર્વે દ્રઢ કરીને રાખે, અને એ સર્વે ત્યાગીઓમાં મોટેરો કહેવાય. તો જો મોટેરા એ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ કે મહંત સાંઈ મહારાજને આપણે કહી શકીએ. કારણ કે દેશ પરદેશની અંદર 60 કરતા વધુ દેશોની અંદર મંદિરો છે આજે. તો તમે જુઓ કે જ્યારે પણ વિચરણમાં જાય ત્યારે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ કે મહંત સાંઈ મહારાજ, તો પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે ક્યારેય તે કનક કે કામિની કે ગમે એવો યોગ થયો હોય ને, તો એમાં ક્યારેય એમને નિયમ ધર્મની અંદર ફેર પાડ્યો નથી, ક્યારેય એમને ચલવી લીધેલું નથી. જે સાધુતા છે ને, એ સહજાનંદી સાધુતા, એ આપણને મૂર્તિમાન અત્યારે વર્તમાન કાળે મહંત સાંઈ મહારાજમાં પણ જોવા મળે છે. અને ખરેખર વર્ષો વીત્યા, પણ આ સાધુતાની ઇમારતનો કાળનો એ લૂણો પણ લાગ્યો નથી અત્યારે વર્તમાન કાળે પણ. તમે જો બોચાસણ વાસી શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિનું રહસ્ય કયું છે? તો એ ખરેખર આપણને જે આ ગુણાતીત વારસા જે મળ્યો છે, અને એ આધ્યાત્મિક વારસામાં આપણને સ્પષ્ટ એમના પ્રસંગો દ્વારા ખ્યાલ આવે છે. ભગતજી મહારાજ હોય, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને વર્તમાન કાળે મહંત સાંઈ મહારાજે એ જે પાળેલી ત્યાગ ભાવનાઓના એ જે અદ્ભુત પ્રસંગો રહ્યા ને, એ આપણને ખરેખર આપણને ખ્યાલ આવે. આપણે એક પ્રમુખ સાંઈ મહારાજનો પ્રસંગ જોઈએ. આણંદથી મુંબઈ જતા એ ટ્રેનમાં એ પ્રસંગ બનેલો 10/12/1993 એ દિવસ હતો. હવે આણંદથી ગુજરાત મેલની અંદર મુંબઈ જવા માટે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને સંતો નીકળેલા. તો ગાડી ઉપડ્યા બાદ છે ને, થોડી વારે ટિકિટ ચેકર એ ડબ્બાની અંદર આવે છે, અને હરિભક્તોએ સંતોને ટિકિટો કઢાવીને આપેલી. પરંતુ જે રિઝર્વેશનનો જે ચાર્જ રહ્યો ને, 50 રૂપિયા, એ બધો ભરવાનો બાકી હતો. હવે એનો કઈ ખ્યાલ રહ્યો નહીં. એટલે ટિકિટ ચેકર તો આ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને અને સંતોને જોઈને બહુ નમ્રતાપૂર્વક કહે છે કે આ તમે ચાર્જ ભરી દો, આ ચાર્જ ભરવાનો બાકી છે. ટિકિટ છે બરોબર, પણ રિઝર્વેશન ચાર્જ ભરવાનો બાકી રહી ગયો. તે સ્વામીશ્રી સાથે 3 સંતો જ હતા, તે કોઈ હરિભક્ત સાથે કાંઈ હતા નહીં. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એક પણ પૈસો તો કાંઈ હોય નહીં. એટલે હવે શું કરવું ને એની મૂંઝવણની અંદર એ બધા સંતો અને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ પડ્યા. એટલે સંતોએ છે ને ટિકિટ ચેકરને વિનંતી કરી કે સાહેબ, જો અમે સ્વામિનારાયણના સાધુ છીએ, એટલે પૈસા રાખતા નથી, અને અમારી સાથે અમારા હરિભક્તો પણ અત્યારે હાલ નથી. જો એ હોત તો એમની પાસેથી તમને અપાવી દેત, પણ મુંબઈ સ્ટેશને હરિભક્તો અમને લેવા આવે ને, એટલે એમની પાસેથી પૈસા અમે તમને અપાવી દઈશું.
હવે ઘાટકોપરના એક સજ્જન સંતો અને આ ટિકિટ ચેકરનો આ વાર્તાલાપ છે ને ત્યાં બેઠા બેઠા સાંભળતા હતા. એટલે એમને મિત્ર પાસેથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું નામ તો સાંભળેલું, પણ આજે તો એ સ્વામીના પ્રત્યક્ષ દર્શન અને અનુભવ પણ થયો. એટલે એમણે છે ને સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામીજી હું પૈસા આપી દઉં છું. તો સંતો તો રાજી થઈ ગયા અને કીધું ભલે આપશે ને તમારું સરનામું અમને મોકલી આપો અને અમને લખી આપો, એટલે અમે મુંબઈ જઈએ ને મંદિરે એટલે તમને ત્યાં તમે જ્યાં પહોંચો ને ત્યાં તો અમે પૈસા તમને પહોંચતા કરી દેશું. તે ઓલા સજ્જન વ્યક્તિ હતો, પોતે ગુણભાવી, કઈ સત્સંગી નહીં, પણ આ વાર્તાલાપ અને આ સાધુતા અને સદગુણો જોઈને પોતે શું કીધું, ભાવથી કીધું જો આ સેવાનો લાભ ની મને લેવા દો. હવે આ એક સાધારણ લાગતો પ્રસંગ આપણને નોર્મલ છે ને, પણ અસાધારણ બાબત કઈ છે? અસાધારણ બાબત એક છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સેંકડો મંદિરો બાંધ્યા છે. એમણે જન કલ્યાણ અર્થે કરોડો રૂપિયાની એ સખાવત કરેલી છે, પરંતુ આ અવસરે સ્વામીશ્રી પાસે 50 રૂપિયા પણ એ નહોતા. તો જો આપણને આ સાધુતા દેખાડે છે, આપણને આ સાધુતા બતાવે છે. અરે સ્વામીશ્રી દેશ વિદેશની અંદર વિચરે છે. તમે જો વિચરતા હતા અત્યારે વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ ધર્મ નિયમની એ આકરી ખાડા ધાર પરથી લેશ માત્ર પણ પોતે વિચલિત થયા વિના એમના નિષ્કલંક જીવનમાં જે શ્રીજી મહારાજે ત્યાગીઓ માટે એ જે પંચ વર્તમાનો આપ્યા છે, નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્નેહ, નિર્માની, નિર્લોભી, તો આ પંચ વર્તમાન યુક્ત એ આપણને સાધુતાના જે નિયમો છે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં એ આપણને સ્પષ્ટ દ્રઢતા વાળા જોવા મળે છે અને આંખે વળગે છે. એમાંય સ્ત્રી દ્રવ્યના ત્યાગનો તો હૃદયરૂપ નિયમ તો એ સ્વામી શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આગવી મૂડી હતી. 350 સંતોના સંઘ સાથે જ્યારે ઉત્તરાખંડની યાત્રા કરીને સ્વામીશ્રી જ્યારે હરદ્વાર પધારેલા ને ત્યારે ગુરુ મંડલાશ્રમ હરદ્વારમાં ભારત સાધુ સમાજના પ્રમુખ એવા મહામંડલેશ્વર શાસ્ત્રીએ છે ને બધાએ જેટલા પણ મહામંડલેશ્વરો નિમંત્રીને સ્વામીશ્રીનો એ અદ્ભુતપૂર્વક સન્માન ને સમારોહ કરેલું હતું આયોજન. તો એ સમારંભની અંદર છે ને અવધૂત મંડળના અધ્યક્ષ પૂજ્ય હંસ પ્રકાશજીએ, હવે એ પોતે એમના પ્રવચનની અંદર પોતે કહે છે કે આ સ્વામીશ્રી દેશ વિદેશમાં વિચરે છે, છતાં પણ સ્ત્રી ધનના ત્યાગનું એ ચુસ્તપણે પાલન કરે છે. અને સાચે જ એ સંતનું એ ભૂષણ રહ્યું ને એ ચારિત્ર છે. જેમ ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ, જેમ વીરોનું આભૂષણ એ ક્ષમા છે ને, એમ સંતો કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું સાચું એ કમાણી રહી ને એમનું ચારિત્ર છે, કેરેક્ટર છે. કારણ કે ચારિત્રથી જ વ્યક્તિ કોઈ પણ ઓળખાય છે. એમ આ સાધુતા સભર એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને આ ત્યાગ પણ જોવા વિશેષ જોવા મળે છે. તો ખરેખર સ્વામીશ્રીની આ મોટપથી વિચરણ કરી રહ્યા હતા અને અત્યારે વર્તમાન કાળે પણ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવન પ્રસંગો દ્વારા આપણને આ ખ્યાલ આવે છે. તો ખરેખર આવા તો સદગુણોના એ આ સિંધુ કયો, સાગર કયો, ઘણા બધા એ પ્રસંગો આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જોવા મળે છે. તો આજના દિવસે આપણે પણ સૌ કોઈએ સંકલ્પ લેવાનો છે કે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં તો જેમ આપણે એક ઉખાણું ઘણી વખત સાંભળેલું હશે અને નાના હતા ને ત્યારે કીધું પણ હશે કે ગણે ગણાય નહીં, વીણે વીણાય છાબડામાં સમાય નહીં. એવું કોણ છે? તો એવું આપણને ખ્યાલ છે તારાઓ છે કે જેને આપણે ગણી પણ ન શકીએ, વીણી પણ ન શકીએ ને એને ભરી પણ ન શકીએ. એમાં વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એ સદગુણો રહ્યા ને, એ સદગુણો આપણે ગણી પણ ન શકીએ, વીણી પણ ન શકીએ અને કાંઈ પણ પાત્ર જેવું બન્યું નથી કે એમાં આપણે સમાવી શકીએ. તો એવા આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. અત્યારે વર્તમાન કાળે એ સત્પુરુષ પૃથ્વી ઉપરથી કદી જતા જ નથી એવા મહંત સ્વામી મહારાજ ની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. એમના પણ આપણે જીવન પ્રસંગો એ ભવિષ્યમાં જોશું, પણ આજે આપણે પ્રમુખ ગાથાની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એ પ્રસંગો દ્વારા આપણા જીવનની અંદર એક પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. આપણે પણ અહંકારનો ત્યાગ કરીએ, વાંક હોય કે ન હોય પણ માફી માંગતા શીખીએ, સહન કરતા શીખીએ, બધાયનું આપણે સન્માન કરીએ અને આપણા જે ગૃહસ્થના જે પંચ વર્તમાનો છે એ પંચ વર્તમાનો આપણે સારધાર રીતે પાલન કરીએ. કારણ કે જેટલી વિશેષ આપણે આજ્ઞાનું પાલન કરીશું એટલા જ ભગવાન અને સંત આપણા નજીક છે. તો આજના દિવસે
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણોની અંદર, પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોની અંદર અને શ્રીજી મહારાજના ચરણોની અંદર આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર પણ દિવસે ને દિવસે સદગુણોની વૃદ્ધિ થાય એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.